Hi everyone, today we are discussing the topic of DNA. What is DNA? Okay, every living thing has a basic unit is the cell. Okay, cell is the basic unit of anything. Okay, the basic unit of cell is having the nucleus inside. Here, cell inside there is a nucleus inside. Nucleus inside. Okay, in the nucleus we have genome is there. This is the genome. Okay, cell having the nucleus having the genome. Genome is having the chromosomes. Here the thread-like structures are the chromosomes. Okay, chromosomes, and these chromosomes having the DNA. Okay, today we are discussing this topic. What is the DNA and RNA? What is the nucleic acid? Okay, the chromosomes are contains the nucleic acids. Nucleic acids are two types, DNA and RNA. Okay, already you learned something about the in previous classes. What is that means? Nucleic acid contains the DNA. DNA is a nucleic acid for the all animals, human beings, whatever it is. RNA is also a protein, and also it is a nucleic acid for the some bacteria like that. Okay, so today we are discussing about the DNA. What is DNA? DNA is the deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid means deoxy. Here one oxygen is less in the structure. Where we are seeing the structure of DNA. It is a pentose sugar. Pentose means 5 carbons. Here 5 carbons are there. In the second carbon, first carbon, second carbon, third, fourth and fifth carbon here. Okay, in the second carbon, one oxygen is less. Here not a OH group, only H is there. Actually it is OH, but O is less. So that's why deoxy. Deoxy means here one oxygen is less. That's why it is called the deoxyribonucleic acid. RNA means ribonucleic acid. Here this is also nucleic acid, ribonucleic acid, but one oxygen is less on the second carbon. That's why it is called the deoxyribonucleic acid. Okay. Still now we are discussing living things and it cell అనేది basic unit. A basic unit లో nucleus ఉంటుంది. Nucleus లో genome అని ఉంటుంది. A genome లో chromosomes ఉంటాయి. Chromosomes contains DNA or RNA. That is a nucleic acids. Okay. Nucleotides. మనం DNA స్ట్రక్చర్ ని కనుక చూసినప్పుడు దాంట్లో న్యూక్లియోటైడ్స్ అని ఉంటాయి. దీంట్లో బేస్ పేర్స్ DNA స్ట్రక్చర్ ని కనుక మనం చూసినట్లయితే స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ DNA ని మనం చూసినట్లయితే ఓకే అదొక పెంటోస్ కార్బన్. ఓకే, పెంటోస్ షుగర్స్. ఇట్ ఈస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పెంటోస్ షుగర్స్ ప్లస్ బేస్ పేర్స్ ప్లస్ ఫాస్ఫేట్స్. ఓకే, ఈ 3 అనేవి DNA లో ఉంటాయి. ఇవి మెయిన్ షుగర్స్ ప్లస్ బేస్ పేర్స్ ఫాస్ఫేట్స్. ఈ మూడు కూడా DNA స్ట్రక్చర్ లో కనిపిస్తాయి. షుగర్ మీన్స్ పెంటోస్ షుగర్. 5 carbons are there. Sugar is a carbon compound. So 5 carbons are there. First carbon here, second carbon, third carbon, fourth carbon and fifth carbon. Fifth carbon is attached to phosphate groups. Phosphate diester bonds are here. Fifth carbon ఏమవుతుందంటే phosphate తోటి phosphodiester bonds తోటి బాండింగ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ కార్బన్ నైట్రోజన్ N2 బేస్, నైట్రోజన్ బేస్ పేర్స్ తోటి అది అటాచ్ అయి ఉంటుంది. ఫస్ట్ కార్బన్ మీద నైట్రోజన్ బేస్ అండ్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ మీద ఫాస్ఫేట్ తోటి ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్స్ తోటి
బాండింగ్ అయి ఉంటాయి. ఇది ఒక డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్. ఓకే, డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ కనుక మనం చూసినప్పుడైతే దాంట్లో 3 మెయిన్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. షుగర్, పెంటోస్ sugars, base pair, that is the N2 base, nitrogen base, and third one is the phosphates. Okay, ఈ 3 బాండింగ్ కలిపి మనకి ఒక డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ అనేది బాండింగ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ఒక స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ని మనం చూసినట్లయితే అది డబుల్ హెలిక్స్ అని నేను క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం, బిఫోర్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం కదా. ఇలా 2 కాయిల్ మీన్స్ 2 థ్రెడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒకదాని ఒకటి చుట్టుకున్నట్టుగా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్టయితే ఒక లేడర్ ని చూసినట్టయితే లేడర్ ఎలా ఉంటుంది, ఒక నిచ్చెన యూజ్ చేస్తారు కదా. నిచ్చెన ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాగే దీని స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఇదే ఈ 2 స్ట్రైట్స్ ని మనం మెలితిప్పినట్టయితే ఎలా అయితే ఉంటుందో అలాంటి స్ట్రక్చర్ డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ షుగర్ ఫాస్ఫేట్, షుగర్ ఫాస్ఫేట్, షుగర్ ఫాస్ఫేట్స్. ఓకే, అండ్ హియర్ నైట్రోజన్ బేస్, N2 బేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇక్కడ అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇదే స్ట్రక్చర్ ని మనం ఇక్కడ చూసినప్పుడు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు లాడర్ ని ట్విస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాంటి మోడల్ ఒక డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా షుగర్ ఫాస్ఫేట్, షుగర్ ఫాస్ఫేట్, షుగర్ ఫాస్ఫేట్, షుగర్ ఫాస్ఫేట్. ఇక్కడ కూడా షుగర్ ఫాస్ఫేట్, షుగర్ ఫాస్ఫేట్. సో షుగర్ అనేది ఒక బ్యాక్ బోన్, మనకి బ్యాక్ బోన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, అలాగే ఇక్కడ షుగర్ ఫాస్ఫేట్స్ అనేవి ఇక్కడ ఒక బ్యాక్ బోన్ లాగా వర్క్ చేస్తాయి. ఈ మధ్యలో ఉండే N2 base means here purines and pyrimidines. Purines and pyrimidines, 2 types of N2 base ఉంటాయి. Purines and pyrimidines. Purines and pyrimidines తోటి ఇక్కడ ఇవి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. N2 base తోటి అవి ఒకదానికొకటి అటాచ్ అయ్యి అది ట్విస్టెడ్ గా ఉండి ఒక రోప్ లాగా మనకి విజిబుల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దీనికి డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు దీని స్ట్రక్చర్ ని చూద్దాం. ఓకే, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ని మనం చూసినప్పుడైతే దీన్ని వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ డబుల్ హెలిక్స్ అనే ఈ డిఎన్ఏ ని వాళ్ళు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. ఓకే, వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. సల్ఫర్ అండ్ ఫాస్ఫర్ అనే బాండ్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఈ స్ట్రైప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్ట్రైప్స్ అన్ని కూడా N2 బేస్, ఇక్కడ సల్ఫర్ ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్ ఫాస్ఫరస్, లైక్ దట్. అంటే సల్ఫర్ ఫాస్ఫరస్ అలా మొత్తం బైండ్ అయి ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక్క స్టాండ్ ఇందాక మనం లేడర్ చూసాం. ఈ లేడర్ లో ఒక్క ఎండింగ్ 3' అయితే నెక్స్ట్ ఎండింగ్ 5'. ఓకే, ఇక్కడ 3' ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ 5', దీని ఎండింగ్ 3'. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ 3' అయినట్టయితే ఎండింగ్ మాత్రం 5'. ఇక్కడ 5' తోటి కనుక స్టార్ట్ అయి ఉంటే కనుక అది ఎండింగ్ 3' తో ఉంటుంది. సో దీన్ని ట్విస్ట్ చేసినప్పుడు 3' స్ట్రైన్ ఈజ్ ఎండ్ విత్ ద 5' స్ట్రైన్. హియర్ 5' స్ట్రైన్ ఎండ్ విత్ ద 3' స్ట్రైన్. ఓకే, సో మధ్యలో ఉండేది N2 బేస్, నైట్రోజన్ బేస్ తోటి ట్విస్ట్ అయి ఉంటాయి. సో దీన్ని ఇలా ట్విస్ట్ చేసినప్పుడు హెలిక్స్ మోడల్లో డబుల్ హెలిక్స్, ఇక్కడ 2 స్ట్రాండ్స్ ఉన్న వల్ల దీన్ని డబుల్ హెలిక్స్ మోడల్ అని అంటారు. వాట్సన్ అండ్ క్రిక్ అనే సైంటిస్ట్ వీళ్ళిద్దరూ ఈ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది, స్ట్రక్చర్ లో ఏమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అనేది వాళ్ళు చెప్పారు. దీంట్లో 2 స్టాండ్స్ ఉంటాయి, మేడప్ ఆఫ్ చైన్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై న్యూక్లియోటైడ్స్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. మొత్తం డిఎన్ఏ అంతా కూడా షుగర్, బేస్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ తోటి మేడప్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ మూడింటిని కలిపి న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటారు. న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే షుగర్ బై నైట్రోజన్ బేస్, N2 బేస్ అండ్ బేస్ మూడింటిని కలిపి న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటే న్యూక్లియోటైడ్స్. సో ఇదంతా కూడా న్యూక్లియోటైడ్స్ తోటి మేడప్ అయి ఉంది. ఇంకొకటి న్యూక్లియోసైడ్స్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ దీస్ 2. న్యూక్లియోసైడ్స్ మీన్స్ sugar plus nitrogen base is a nucleoside. Nucleoside
సైడ్ అంటే షుగర్ ని నైట్రోజన్ ని ఈ రెండు బాండ్ని కలిపి న్యూక్లియోసైడ్స్ అంటారు. న్యూక్లియోటైడ్స్ అంటే మొత్తం మూడింటిని మొత్తం స్ట్రక్చర్ అందరికీ కలిపి దాంట్లో షుగర్ ఉంటుంది, నైట్రోజన్ బేస్ పేర్ ఉంటుంది అండ్ ఫాస్ఫేట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ మూడింటిని కలిపి టైడ్స్, న్యూక్లియోటైడ్స్. సైడ్ బై సైడ్ ఉన్న వీటిని షుగర్ ప్లస్ నైట్రోజన్ బేస్ ని న్యూక్లియోసైడ్స్, SIDES న్యూక్లియోసైడ్స్ అంటారు. ఓకే, ఇది యాంటీ ప్యారలల్ గా ఒకదానికి ఒకటి ప్యారలల్ గా కాకుండా యాంటీ ప్యారలల్ లో అవి అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ దీంట్లో N2 బేస్ లో ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరిమిడిన్స్ అనే 2 ఉంటాయి. మనం N2 బేస్ నైట్రోజన్ బేస్ తీసుకున్నప్పుడు పెంటోస్ షుగర్ లో ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ నైట్రోజన్ తోటి బాండింగ్ అయి ఉంటుంది, ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఫాస్ఫేట్ తోటి బాండ్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా. ఈ నైట్రోజన్ లో ఈ N2 బేస్ లో ఇక్కడ ఇది ఏదైతే ఉంది ఇక్కడ వీటిలో ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరిమిడిన్స్ అని ఉంటాయి. ప్యూరిన్స్ అండ్ pyrimidines. Purines and pyrimidines తో ఉంటాయి. దీంట్లో 2 టైప్స్, adenine అండ్ guanine. ఈ రెండింటిని కలిపి ప్యూరిన్స్, ప్యూర్, అగ్మార్క్. అగ్మార్క్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫస్ట్ లెటర్స్ AG, అగ్మార్క్ ఇస్ ప్యూర్. అగ్మార్క్ దేన్ని సూచిస్తుంది అంటే ప్యూరిన్, ప్యూరిటీని సూచిస్తుంది కాబట్టి ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ప్యూరిన్, అడెనిన్ అండ్ గ్వానైన్. అండ్ pyrimidines థైమిన్ అండ్ సైటోసైన్. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్స్ ని చూసుకుంటే ప్యూరిన్స్ అంటే A అండ్ G, pyrimidines T అండ్ C. ఓకే, ఈ బాండ్స్ అన్ని కూడా డబుల్ బాండ్స్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ తోటి బాండింగ్ అయి ఉంటాయి. ఎప్పుడు కూడా అడెనిన్ అనేది థైమిన్ తోటి బాండింగ్ అయి ఉంటుంది. ఇది డబుల్ బాండ్. ఏ ఎప్పుడు కూడా టీని డబుల్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్, డబుల్ బాండ్స్ తోటి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ తోటి బాండింగ్ అయి ఉంటాయి. టీ. ఏ మీన్స్ ఎడెనైన్ అండ్ థైమిన్. గ్వానైన్ ఎప్పుడు కూడా సైటోసిన్ తోటి బాండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఐ రైట్ హియర్ ఏ డబుల్ బాండ్, టీ అండ్ జీ ట్రిపుల్ బాండ్. ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్ తోటి సైటోసిన్ ని బాండింగ్ చేసి ఉంటుంది. సో ఏ ఎడెనైన్ ఎప్పుడు కూడా థైమిన్ తోటి డబుల్ బాండింగ్ అండ్ గ్వానైన్ ఎప్పుడు కూడా సైటోసైన్ తోటి ట్రిపుల్ బాండ్ తోటి బాండ్ అయి ఉంటాయి. సో ఇవి ఎప్పుడు ఉంటాయి అంటే ఈ మధ్యలో ఉండే ఈ స్ట్రైప్స్ లో N2 బేస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉంటాయి. ఇది ఫస్ట్ కార్బన్ షుగర్ లో, పెంటోస్ షుగర్ లో ఫస్ట్ కార్బన్ నైట్రోజన్ ఏదైతే ఉందో ఇది A అండ్ T, A డబుల్ బాండ్ T గానీ G ట్రిపుల్ బాండ్ C తో గానీ బాండింగ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరిమిడిన్స్. ప్యూరిన్స్ లో అడెనిన్ అండ్ గ్వానైన్, pyrimidines లో థైమిన్ అండ్ సైటోసిన్. ఇది DNA లో. అదే RNA లో అయితే ఇక్కడ సైటోసిన్ ప్లేస్ లో యురాసిన్ అనేది వస్తుంది. యురాసిల్ అనేది RNA లో మనం RNA స్ట్రక్చర్ చూసినప్పుడు దాంట్లో యురాసిన్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సైటోసైన్ ప్లేస్ లో యురాసిన్ అనేది ఉంటే అది RNA, సైటోసిన్ అంటే అది DNA. సో మిగతా స్ట్రక్చర్ అంతా సేమ్ ఆఫ్ DNA. DNA లో ఎలా స్ట్రక్చర్ అయితే ఎలా ఉందో RNA లో కూడా దాని స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. కానీ N2 బేస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి సైటోసిన్ ప్లేస్ లో యురాసిల్ అనే ఇంకొక కాంపౌండ్ వచ్చి ఇక్కడ చేరుతుంది. సో అక్కడ G ట్రిపుల్ బాండ్ విత్ U RNA లో. ఓకే, నెక్స్ట్ డయామీటర్ చూసుకున్నట్లయితే దీని డయామీటర్ ఎంత డయామీటర్ ఉంటుందంటే 20 యాంగ్స్ట్రామ్ డిగ్రీస్. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ప్లేస్ ఎంత ఉంటుంది, ఎంత గ్యాప్ ఉంటుంది, డయామీటర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 20 యాంగ్స్ట్రామ్. అండ్ 1 టర్న్ 360 డిగ్రీస్. ఓకే, మనం స్పిన్నింగ్ మెట్లు చూసినప్పుడు చూడండి, ఒక స్పిన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావడానికి సో ఒక రౌండ్ తిరగాలి. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాలంటే ఒక రౌండ్ తిరగాలి. సో ఒక సర్కిల్ అంటే 360 డిగ్రీస్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 360 డిగ్రీస్ కదా. ఒక టర్న్ తిరగడానికి 34 యాంగ్స్ట్రామ్స్. 34 యాంగ్స్ట్రామ్స్ దూరం అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, ఒక డిస్టెన్స్ చూసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కనుక డిస్టెన్స్ చూసుకుంటే 3.4
యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. ఇది ఎలా తిరుగుతుందంటే క్లాక్ వైజ్ లో, క్లాక్ ఎలా అయితే తిరుగుతుందో అలా క్లాక్ వైజ్ లో ఎప్పుడు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. డిఎన్ఏ హెలికల్ స్ట్రక్చర్, పాస్లెంట్రిక్, ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనకి ఇచ్చారు. సో దీంట్లో 2 స్ట్రాండ్స్ ఉంటాయి. ఒక ఎండింగ్ 3' అయితే నెక్స్ట్ ఎండింగ్ 5' తోటి, ఒక ఎండ్ స్టార్టింగ్ 5' అయితే దాని ఎండింగ్ 3', 5'. సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాంటీ ప్యారలల్ లో మూవ్ అయి ఉంటాయి. ఒక టర్న్ అంటే పైనుంచి కిందికి ఇక్కడ ఇలా టర్న్ తిరిగి రావాలంటే 360 degrees కావాలంటే ఒక టర్న్ కి 34 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్ ఉంటుంది. సో ఈ 2 స్టాండ్స్ కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే 3.4 యాంగ్స్ట్రామ్. మొత్తం డిఎన్ఏ డయామీటర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 20 యాంగ్స్ట్రామ్ యూనిట్స్. ఓకే, సో డిఎన్ఏ మొత్తం స్ట్రక్చర్ షుగర్, నైట్రోజన్ బేస్ అండ్ ఫాస్ఫేట్, షుగర్ ఫాస్ఫేట్ నైట్రోజన్, షుగర్ ఫాస్ఫేట్ నైట్రోజన్. సో ఇలా షుగర్ ఫాస్ఫేట్. సో ఇది ఒక బ్యాక్ బోన్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. షుగర్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఒక బ్యాక్ బోన్. ఈ షుగర్ కూడా పెంటో షుగర్. 5 కార్బన్స్ ఉంటాయి దీంట్లో. 5 కార్బన్స్ లో ఫస్ట్ కార్బన్ లో నైట్రోజన్ తోటి ఎస్టర్ బాండ్స్ తోటి బాండింగ్ అయి ఉంటుంది. సెకండ్ కార్బన్ లో ఒక ఆక్సిజన్ అనేది లెస్ అవ్వడం వల్ల ఇది డిఆక్సీ. డిఆక్సీ మీన్స్ 1 ఆక్సిజన్ లెస్. డిఆక్సీ రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. దట్ వై the name is given. This is very important for the NEET and all exams. Deoxy. Why we are calling the DNA is the deoxy? Here the second carbon less the oxygen. That's why we are calling this one deoxy ribonucleic acid. Okay. And third carbon here 4th carbon attached to the phosphate. So this is the structure of DNA. So purines and pyrimidines, these are attached to the each and every nitrogen base here. Purines లో adenine and guanine అనే ఉంటాయి. pyrimidines లో thymine and cytosine అనే ఉంటాయి. adenine ఎప్పుడు కూడా thymine తోటి డబుల్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ తోటి బాండ్ అయి ఉంటుంది. అలాగే guanine ఎప్పుడు కూడా cytosine తోటి ట్రిపుల్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ తోటి బాండింగ్ అయి ఉంటాయి. సో మనం ఎక్కడ ఏం చూసినా అక్కడ టీ, జీ అయినప్పుడు సి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బేస్ లో ఇక్కడ ఏ ఉంటే అక్కడ టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జీ ఉంటే ఇక్కడ సి, ఇక్కడ సి ఉంటే ఇక్కడ జీ. సో ఏ ఉంటే అక్కడ దాని ఆపోజిట్ లో థైమిన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ కనుక ఫస్ట్ స్టాండ్ లో జీ అని ఉంటే ఆపోజిట్ లో సి, సైటోసిన్ అనేది బాండింగ్ అయి ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. సేమ్ ఇదే స్ట్రక్చర్ ఆర్ఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ కూడా సేమ్ ఇదే ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది లెస్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఓహెచ్ అనేది ఉంటుంది. అది ఆర్ఎన్ఏలో. ఓకే, అండ్ ఆర్ఎన్ఏలో డిఆక్సీ కాదు, అక్కడ ఆక్సిజన్ యాడ్ ఓహెచ్ అనేది ఉండడం వల్ల సెకండ్ కార్బన్ మీద ఓహెచ్ ఉండడం వల్ల సో దెర్ ఈస్ నో లెస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో దట్ ఈస్ ద రైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. Ribonucleic acid is the RNA. Deoxy ribonucleic acid is the DNA. Okay, this is the structure. Next, how the adenine and guanine, thymine and cytosine are. Give the names. Why? ఎందుకు ఇవన్నీ మనం నేమ్స్ ఎందుకు ఇచ్చుకున్నాము అంటే ఈ ఎడెనైన్ అండ్ గ్వానైన్ ద్వారానే జీన్స్ అనేవి క్యారెక్టర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, పేరెంట్ నుంచి ఒక ఫస్ట్ జనరేషన్ కి క్యారెక్టర్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉండాలి అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది చేంజ్ అవ్వడం వల్ల, అంటే ఈ బేస్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల క్యారెక్టర్స్ అనేవి కొంచెం అటు ఇటుగా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. సో అది ఎలా ఉంటాయి, జెనెటిక్ కోడ్ ఏంటి అనేది మనం